дуруд бинандагони азиз, шумо дар пахши мустақим барномаи хабари радио Озодиро тамошо доред. Ман Шалогул Хоҷа бо шумо ҳастам. қабл аз тафсилоти хабару гузоришот таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 28 феврали. ҷаласаи ҷанбасии палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон Шукурҷон Зуҳуров ба мунтақидонаш посух дод. хархашаву муноқишаҳо дар парламент ҳеҷ гоҳ нишонаи кори солиму манфиатовар набуд ва буда ҳам наметавонад. аввал озодӣ, баъд иқтисод. Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби дар Тоҷикистон манъшудаи наҳзати исломӣ дар бораи интихоботи парлумонӣ ва масоили дигар суҳбат кард. ва марг дар боздоштгоҳ. Дар Нурсултон садҳо нафар дар маросими видо бо як фаъоли маданӣ иштирок карданд. рӯзи якшанбе дар Тоҷикистон интихоботи парлумонӣ баргузор мешавад. фарду дар кишвар рӯзи хомӯшӣ эълон шудааст, яъне то замони овоздиҳӣ ҳама гуна таблиғоти номзадҳо ва ҳизбҳои сиёсӣ манъ аст. расонаҳо низ барои нашри маводҳои таблиғотӣ ҳақ надоранд. имрӯз аксарияти ҳамкорони мо дар Тоҷикистон ки аккредитатсия доранд барои бостоб намудани ин маъракаи сиёсӣ аз комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ шаҳодатнома гирифтанд. ба ҳамин тартиб аз ҷумла Сарвинози Рӯҳулло ва Таҳмина Ҳакимова имкон ёфтанд ки бевосита аз дохили ҳавзаи интихоботӣ дар душанбе дар бораи охирин омодагиҳо гузориш таҳия кунанд. то баргузории рӯзи интихоботи парлумонӣ ҳамагӣ як рӯзи дигар боқӣ мондааст. дар саросари кишвар тамоми участкаву ҳавзаҳои интихоботӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ омода ҳастанд ва ҳамин ҳоло мо дар участкаи рақами 2 воқеъ дар мактаби рақами 8 пойтахт қарор дорем. аз ҷумла дида мешавад ки ин участка ё ҳавзаҳои интихоботӣ 24 соат назорат мешаванд. ҳамчунин дар ин ҷо барои афроди имкониятҳояшон маҳдуд, барои модару кӯдак ва ҳамчунин утоқҳои тиббӣ омода шудаанд. комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ гуфт, райдиҳӣ барои интихоботи парлумонӣ дар ҳудуди 3500 қитъаи овоздиҳӣ дар саросари Тоҷикистон аз соати 6 субҳ то 20 шом ба вақти маҳаллӣ доир хоҳад шуд. ҳар шаҳрванде ки вориди қитъаи овоздиҳӣ мешавад, бояд бо худ шиноснома ё ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятро дошта бошад ва баъдан ба интихобкунандагон баргаи рай пешниҳод мешавад. барои маъюбо мо мана тайёр кардагӣ, яъне ки мо 10 та маъюб дорем участкаи худамон ва қути ҳаст. худо хоҳад ҳамон рӯзи интихобот мо худамон ба хонаҳошон рафта хобанд, онҳо дар он ҷо овози худашонро медиҳанд. масъулини қитъаҳои райдиҳӣ мегӯянд, аз дирӯз нозирони байнулмилалӣ аз ҳавзаву участкаҳо дидан карданд ва ҳамзамон назорат аз сӯи мақомоти интизомӣ дар ин маконҳо шабонарӯзӣ роҳандозӣ шудааст. дар интихоботи парлумонии 1 марти соли ҷорӣ барои 63 курсии парлумон бештар аз 200 номзад рақобат мекунанд. гузориши Сарвинози Рӯҳуллоро тамошо кардед. ҳарчанд ваколати вакилони феълӣ то интихоби вакилони нав идома мекунад, имрӯз ҷаласаи ниҳоии Маҷлиси Намояндагон баргузор шуд. дар иҷлосия бар замми он ки 6 созишнома ба тасвиб расид, Шукурҷон Зуҳуров, раиси Маҷлиси Намояндагон, кори 5-солаи парлумонро хулоса кард. барод Юсуфӣ бо ҷузъиёти бештар. созишнома якдилона дастгирӣ ёфт ва қабул шуд. маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон бо баргузории 129 ҷаласа ва тасвиби 828 санад аз ҷумла 497 қонун ба кори худ хотима дод. Шукурҷон Зуҳуров, раиси Маҷлиси Намояндагон, бо ситоиш аз фаъолияти даъвати панҷуми вакилони Маҷлиси Намояндагон гуфт, ниҳоди зери раҳбарияш дар 5 соли фаъолият кори босамаре доштааст. ва ман фикр мекунам ки фаъолияти мо чӣ аз нигоҳи қонунгузорӣ, чӣ намояндагӣ ва чӣ муносибатҳои байни парламентӣ ба талаботи парламенти касбӣ комилан ҷавобгӯ буд. дар тӯли 5 соли фаъолият ба унвони вакилони Маҷлиси Намояндагон 3177 нома ва беш аз 19000 муроҷиати шифоии сокинон ворид гаштааст ки ба қавли Шукурҷон Зуҳуров ҳамаи муроҷиатҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. ҷаноби Зуҳуров инро далели афзоиши эътимоди мардум ба вакилони Маҷлиси Намояндагон номид. аммо коршиносон мегӯянд, мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки вакилони даъвати панҷуми Маҷлиси Намояндагон бо райдиҳандагони худ чандон робита надоштаанд. дидору мулоқотҳое ки дар ноҳия ва шаҳру минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон анҷом додем дар шаклҳои гуногун,
با انتخاب کنندگان از آن گواهی می‌دهد که در نتیجه بی‌فعالیتی هیئت وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی که وکالتشان به انجام می‌رسد، شهروندان تاجیکستان خیلی نگرانند، زیرا که رابطه و معامله وکیلان بعد از انتخابات در این 5 سال و 10 سال اخیر با انتخاب کنندگان اصلا نبوده. مجلس نمایندگان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. از 7 حزب در کشور ثبت نام شده، 6 تای آن در مجلس نمایندگان نماینده های خود را دارند. میان 63 وکیل 51 نفر آنها مربوط حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان است. پس از امضای سازش صلح، این اولین انتخابات پارلمانی تاجیکستان که به حضور حزب نهضت اسلامی، یکی از احزاب مخالف و ممنوع شده صورت میگیرد. در آستانه انتخابات همکارم طاهری سفر صحبت داشت با مуҳиддин کبیری، раиси حزب که حالا در خارج از تاجیکستان است. نخست نظر کبیری درباره عقیده بعضی از کارشناسان پرسیده شد که گفتند انتخابات به شرکت حزب منعشودی نهضت اسلامی بیانگر ثبات و آغاز مرحله سازندگی تاجیکستان است. نظر ما این است که این پایان همدیگر فهمی، وحدت و یک جامعه گوناگون‌اندیش است و آغاز رفتن کشور به سمت دیکتاتوری و یک حزبی و یک نفری. اظهارات پیمان ملی تاجیکستان که مردم به حزب سوسیال دموکرات رای بدهند واکنش‌های گوناگون به میان آورد. از جمله این را که حزب سوسیال دموکرات گویا از چنین حمایت ضرر می‌بیند تا آنکه فایده و منتقدان شما میگویند هدف صدا بلند کردن و یادرس کردن شما که رهبر پیمان هستید، یعنی یادرس کردن خود است. شما در این باره چی نظر دارید؟ پاسخ شما در چی هست؟ اگر هدف ما یادرس کردن از خود می بود، میتونستیم ما با بیانیه دیگر، یعنی با بیانیه تحریم این انتخابات از خود درک بدیم. اما وقتی که ما این موضوع رو در پیمان ملی تاجیکستان خیلی طولانی بحث و بررسی کردیم، همه پهلوها را دیدیم. از اون جمله این هم پیش بینی میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص بخش ایدئولوژی و تبلیغاتیش این را همچون یک مشروعیت بخشیدن به انتخابات خود میدونند و کم نبودند در داخل پیمان کسانی هم که مخالف چنین موقع‌گیری ما بودند. از اون جمله خودی من هم در ابتدا برام بودم که ما به این انتخابات هیچ توجه نکنیم و چون انتخابات شفاف و دموکراتیک نیست. اما بعد از آن که حزب سوسیال دموکرات وارد انتخابات شد و اون جسارت را کرد، اگرچه همه میدونیم، هم ما هم حزب سوسیال دموکرات که این انتخابات شفاف نمیگذرد، ما این یک روزنه کوچک را خواستیم استفاده کنیم برای آنکه مردم را باز برگردونیم به این فکر که یگانه راه مصالحت آمیز تغییر وضعیت این باید که از طریق انتخابات ها باشد. اگرچه انتخابات ها غیر دموکراتیک و شفاف میگذرند، ما باید کمترین امکانیت را هم استفاده بریم. هدف دوم یا عامل دوم که ما چرا چنین تصمیم گرفتیم، این پشتیبانی از حزب سوسیال دموکرات است که در چنین شرایط دشوار جرأت کردند، از خود جسارت نشان دادند و من فکر می‌کنم حیف می‌بود که اپوزیسیون خارج از این جسارت و از این شجاعت حزب سوسیال دموکرات پشتیبانی نمی‌کرد. بنابراین این تصمیم ما تصمیم آگاهانه بود و ما انتظار این گونه قضاوت و بهاداری را از طرف رقیبان خود داشتیم. خب به هر ترتیب اگر شما و طرفدارانتون در انتخابات امسال شرکت می‌کردید، کدام مسئله در صدر معرکه شما قرار می‌یافت یا شعارتان می‌بود؟ ببینید، اول طبیعی است که ما شرکت نداریم، اما اگر شرکت می‌کردیم مثل سال‌های پیشینه شعار اصلی ما دادن آزادی به مردم است. من به این نتیجه رسیدم که در تاجیکستان ما که کندنی‌های فایده‌ناک زیاد ندارد، نفت و گاز ندارد، اون شعاری که اول اقتصاد بعد دموکراسی یا آزادی به درد نمی‌خورد. در تاجیکستان ما مثل گرجستان، مثل کشورهایی که نفت و گاز ندارند، اول آزادی، اول دموکراسی، بعد از آن بهبودی اقتصادی و اجتماعی هم خواهد اومد. یعنی شعار ما اولین اقدام این دادن آزادی به مردم است. شکل کاملی صحبت رو میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. و بینندگان عزیز، بار دیگر دعوت میکنم که روزهای 1 و 2 مارت در ویژه برنامه‌های رادیو آزادی به ما بپیوندید. در این برنامه‌های خبری جریان برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان پیگیری و تحلیل میشود. همچنین ما از شهرهای روسیه صحبت و گزارش‌ها خواهیم داشت. شما نیز میتوانید با فرستادن عکس و نوار از لحظه‌های انتخابات در تهیه این برنامه سهم خود را بگذارید.
شما برنامه خبری رادیو озодӣ رو тамошо доред. پلیس شهر نورسلطان به تفتیش مرگ دولت آقادیل یک فعال مدنی قزاقستان شروع کرده است. آقادیل 4 روز پیش بعد چند ساعتی دستگیر شدن در بازداشتگاه موقتی به هلاکت رسید. دیروز مقامات انتظامی 10 نفری را که از مراسم دفن این فعال مدنی برمیگشتند و قصد اعتراض داشتند به اداره پلیس بردند. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. دیروز در دهه طلبکار کنار شهری استانه قزاقستان مراسم دفن فعال جامعه شهروندی دولت آقادیل دایر گشت. او 24 فوریه در بازداشتگاه پلیس به هلاکت رسیده بود. صرف نظر از هوای سرد 27 فوریه بیش از 1000 نفر در جنازه آقادیل اشتراک کردند. بعد مراسم دفن گروهی از همفکران آقادیل کوشش کردند که در شهر نورسلطان جمع آمد اعتراضی برپا نموده تفتیش مستقلی مرگ او را در میان گذارند. پلیس چندی از گرد آمدگان را به حبس گرفت. روز پنجشنبه یک عده فعالان در شهر المعطای قزاقستان هم با عکس‌های آقادیل گردی هم آمدند. یکی از پیشوایان مخالفین جسرال کویانوشالین بر این نظر است که پلیس آقادیل را با فرمان آنهایی که زمام قدرت را در دست دارند به قتل رسانید. پلیس میگوید آقادیل 24 فوریه بازداشت شد زیرا او امر دادگاه درباره دادن گزارش به پلیس را اجرا نکرد. پلیس می‌افزاید که هنگام بازداشت آقادیل مست بود و از بیماری دل وفات کرد. نزدیکان و دوستان آقادیل اصرار می‌ورزند که او اصلاً عرق نمی‌نوشید و از بیماری دل نیز اذیت نداشت. روز گذشته همکاران ما در شهر پراگ پایتخت جمهوری چخیا شاهد افتتاح میدانی به نام بوریس نیمڅوف شد. بوریس نیمڅوف در دوره بازسازی شوروی به میدان سیاست وارد گردیده به مقام‌های بلند در حکومت روسیه رسیده است. ولی با مرور زمان او به یک حامی معروف حقوق بشر و مبارزه با فساد در دولان‌های حکومت روسیه تبدیل یافت. به باور گروه‌های حامی حقوق بشر کشتار نیمڅوف به فعالیت سیاسی او ربط دارد. 27 فوریه در پنجمین سالگرد کشتار پیشوای مخالفین حکومت روسیه شهر پراگ میدانی نزد سفارت روسیه را میدان بوریس نیمڅوف نام گذاشت. من خیلی خوشحالم زیرا تشبس شهروندان که در دوام 4 سال گذشته پیدا شده بود تطبیق می شود. ما همراه عنعنه چهی عدالت انسانی را پیروی میکنیم. قضیه بوریس نیمڅوف شهادت آن است که حقوق بشر همچون تحفه به دست نمی آید و برای رسیدن به آن باید تلاش کنیم. در دوره حکمرانی پرزیدنت بوریس یلتسین بوریس نیمڅوف مدت معاون سروزیر این کشور بود. بعد او با مبارزه با فساد برخاسته به منقد اشدی حکومت روسیه و پرزیدنت ولادیمیر پوتین تبدیل یافت. نیمڅوف 27 فوریه سال 2015 اثنای سیر و گشت در کنار کرملین به قتل رسید، ولی فرمایشگر کشتار او تا حال آشکار نشده است. سال 2018 شهرداری واشنگتن میدان کنار سفارت روسیه در پایتخت ایالات متحده آمریکا را میدان بوریس نیمڅوف نامیده بود. در پایتخت لیتوا شهر ویلنیوس هم میدان را به نام بوریس نیمڅوف یاد میکنند. گروه‌های حامی حقوق بشر از روسیه طلب دارند که فرمایشگر کشتار نیمڅوف را به جوابگری کشد. این مطلب آخر برنامه امروز بود. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان عزیز شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو озодӣ بخوانید و اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید. پس چون همیشه به озодӣ ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب برید. ما همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های خود را داریم که از اونجا نیز میتوانید خبرها را پیدا کنید. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوب می‌خواهیم تا برنامه نوبتی در هفته نو. خدا نگهدارتان باشد. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,